بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ 7 ماہ سے فلسطین میں جس طرح اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے اور پورے فلسطین کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، اس کے حق میں جو ہے، فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف جو ہے آج احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جناح روڈ کے اوپر انجمن تاجران کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ شہری جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اور مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا تھا، ان کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی تھی اور اسرائیل کے مخالفت میں جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے شدید نعرے بازی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے ساتھ انجمن تاجران جناح روڈ کے صدر خالد انصاری موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، اچھا جی آپ یہ بتائیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسلسل فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آج کے مظاہرے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، چند ساتھیاں نو اسلام دے دائرے چ لیا سکے۔ ایک بار دل برداشتہ ہو گئے، فوراً اللہ لوں وہی آئی کہ اے میرے پیارے، تو پریشان نہیں ہونا، تو تیرا کام ہی انہاں نو دعوت دینا، انہاں نو پیغام پہنچانا، باقی انہاں دے دل پھیرنا، میرا کام ہی تو مایوس نہ ہو۔ میں صرف میری ذمہ داری ہے اس قوم نو جگانا، اگوں سارے گھر بیٹھے رہن، میں کلا بھی ہویا تو میں احتجاج کراں گا، میں اپنی یونین دے ساتھیاں نو لے کے احتجاج کراں گا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ بہت ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر بچے، خواتین، نوجوان، بزرگ جو ہے تمام عمر کے لوگ شہید ہو چکے ہیں، وہاں پر بلڈنگ جو ہے ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، تو لیکن اس طرح کی مضبوط آواز ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہیں سے بھی ہمیں نظر نہیں آئی کہ اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو، بیک فٹ پہ جائے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جڑے اسرائیل دے مسلمان سی او دے شہید ہوندے پے نے، انہاں دے بچے شہید ہوندے پے نے، تے جڑے ساڈے عالم دین پیر حضرات تے جڑے مفکر سی انہاں نوں کو درس ہی ایک رہ گیا ہے کہ مدرسیاں دی، مسیتاں دی، پیر خانیاں دی سیوا کرو، 10 دنیا تے 70 انہاں کو ہور کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ میرے بھائی ایک چیز اس مولویاں نہ تھوڑے سارے ساتھیاں کے میں سوال کرنا وا، حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی نو قتل کرنے والے 4 بندے سی، اس قوم نو غرق کرن دا حکم میرے اللہ نے دیتا سی، باقی قصور 4 بندیاں دا سی، او قوم اس کر کے غرق ہوئی سی، باقیاں دا قصور سی خاموش رہنا، انہوں خاموش رہے۔ اللہ نے کہا انہاں نو تباہ و برباد کر دو۔ اے جڑے ساڈے حکمران، مولوی، مفکر، پیر حضرات اے بھی اسی طرح بغیرت ہوئے نے، اے بھی نہیں باہر نکل دے، اے بھی مسجدوں تے بہ کے مال کھان تے زور رکھیا ہے۔ انہاں نو میں کہنا وا یا میتے فتوا لا دینا تے یا بغیرت کھا کے باہر نکل آنا۔ یہ جی انجمن تاجران جناح روڈ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ ہماری پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں انہوں نے رول پلے کیا، آپ سمجھتے ہیں ان کی بھی کمزوری ہے، وہ اس طرح سے حکومت کو نہیں طاقتور کر سکے کہ حکومت جو ہے کوئی جہاد کا اعلان کرتی کس طرح سے کوئی بھی؟ میں ابھی باغبان پورہ چوک میں بھی یہی گزارش کر کے آیا ہوں کہ اللہ کی نصرت کی ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہم امید رکھے بیٹھے ہیں، اللہ کی نصرت ضرور آئے گی۔ اللہ کی نصرت اس وقت آتی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ پہلے آپ جہاد کے لیے پیش کریں، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ صرف اللہ کی مدد پہ اور جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں طاقت عطا کی ہے، دنیا کی سب سے بہترین آرمی پاکستان کی آرمی ہے، جہاد کے نام سے ناآشنا ہے۔ دنیا میں مسلمان ملکوں میں سب سے بڑی طاقت، ایٹمی طاقت پاکستان ہے، لیکن وہ ایٹم ہم نے تالے میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی نصرت نہیں ان حکمرانوں کے لیے، ان سیاسی پارٹیوں کے لیے جو جہاد کے
माटों से ना आशना हैं, जिन्होंने जिहाद का दामन छोड़ दिया है, पहले उन पे अल्लाह का अजाब आएगा, फिर अल्लाह की नुसरत। ये जो मुट्ठी बार ईमानदार, नेक और इस्लाम की मोहब्बत रखने वाले मुजाहिदीन हैं, फिर अल्लाह की नुसरत इनके लिए आएगी, उनके लिए अल्लाह का अजाब आएगा। अच्छा, अमेरिका के हवाले से क्या क्या कहते हैं आप? एक तो वो ये भी कहता है कि जंग बंदी की जाए, इमदादी सामान भिजवा रहा है, लेकिन जब अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी की करारदाद आती है तो वो वीटो कर जाता है। ये दोगलापन है, दुनिया बिल्कुल इस पर खामोश है, ख़ास तौर पर मुसलमान सतावन ममालिक जो हैं वो बड़े खामोश हैं इस पर। ये क्यों नहीं, ये फिर भी अमेरिका के आगे लेटे हुए? मुगल साहब, बात यह है कि ये आज की बात नहीं, ये 1450 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, वो मक्कार हैं, वो अपनी कौम के लिए जो कर रहे हैं वो बेहतरीन मुजाहिद हैं, वो हीरो हैं, अपनी कौम के लिए वो हीरो हैं, हमारे तो वो दुश्मन हैं। हम तो ऐलान जिहाद उनसे करते हैं, हम उनके दुश्मन हैं, हमारे लिए दुश्मनी करना उनका हक है। वो अपनी कौम के लिए बेहतर करते हैं। 56 ममालिक के हुक्मरान, 56 ममालिक के हुक्मरान मुसलमान जो हैं वो बेगैरत हो चुके हैं, वो सेकुलर हैं, वो इस्लामी नहीं हैं, वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, वो जिहाद को छोड़ चुके हैं, ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी है। ये यहूद और नसारा के तलवे चाटते हुए मरेंगे इंशाअल्लाह। ये मुट्ठी बार जो ईमानदार मुसलमान हैं, ये जिहाद करते हुए या गाजी होंगे या अल्लाह के रास्ते में शहीद होंगे। अच्छा, कामयाबी हमारा मुकद्दर है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भाई मुसलमाना की फलस्तीन वास्ते मोहब्बत की एक ही गल कहना चाहना, मियाँ मोहम्मद बख्श का शेर है, बेवफा दी यारी इंज जिवें रुख खजूर, धुप लगे तो छां नहीं देंदा, भुख लगे तो बल दूर। अस्सलाम वालेकुम। अजी, आपने बात सुनी, बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की है और एक बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की है कि अल्लाह जब मदद उस वक़्त करता है जो आपको दुनियावी ताकत दी हो, आप वो पूरी ताकत लगा लें तो फिर उसके बाद अल्लाह की मदद भी आपको मिलती है। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पर मुसलमान ममालिक जो जिनके पास इतनी ताकत है, उन्होंने अपनी ताकत का 1% भी जो इस्तेमाल नहीं किया और तवक्कल कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। मेरा ख्याल है, मुझे तो लगता है ये कि अगर अबाबील आए तो वो मुसलमानों के ऊपर आएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती अल्लाह के बाद इस कायनात में कोई नहीं। जब उन पे पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे मदद को, कब भेजे थे? मैदान बदर में, जब 313 नहाते कमज़ोर बच्चे बूढ़े मिला के पेश किए थे 1000 के जर्री लश्कर के सामने। वहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। जब सलाहुद्दीन अयूबी 600 सिपाही के साथ कफ़ार का 1 लाख के लश्कर के साथ मुकाबला किया, अल्लाह ने नुसरत भेजी। जब वो जिहाद के लिए निकले, मोहम्मद बिन कासम एक बेटी की आवाज़ पे अरबस्तान से चलता हुआ पाकिस्तान में आता है, एक बेटी की आवाज़ पे मुट्ठी बार मुजाहिदीन लेकर अल्लाह ने उनकी नुसरत उनके लिए भेजी। मेरे भाइयों, अल्लाह ऐसे ही नहीं भेजता। अल्लाह ने जो अता किया है वो पहले पेश करो, फिर अल्लाह नुसरत भेजेगा। और मुसलमान हुक्मरानों ने अगर जिहाद का दामन छोड़ा हुआ है और छोड़े रखा, इनहराफ किए रखा, तो ज़िल्लत इनका मुकद्दर है। अल्लाह इनको बर्बादी से बचा ले और इनको हदायत नसीब। बिल्कुल जी, ईमान की दौलत और ईमान की ताकत से महरूम है मुसलमान। शायद यही वजह कि आज जो दुश्मन है वो मुसलमानों के ऊपर हैवी है। तो हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 7 माह से जिस तरह से बर्बियत की गई है, बच्चों के गले काटे गए हैं, अंधाधुंध बमबारी जो है वहाँ पे की गई है, हॉस्पिटल जो है उनको तबाह किया गया, मसाजिद को नहीं छोड़ा गया, दीगर मज़ाहिब की जितनी भी इबादत गए किसी को भी नहीं छोड़ा गया। तो मुसलमान तो यहाँ पर बिल्कुल खामोश हैं। हमारा काम है आवाज़ उठाना। इंशाअल्लाह हम अपने प्लेटफॉर्म से इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। खुदा हाफिज़।